I think we are like more of a like very 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 best friend kind of relationship. Itla wife and husband lag untadani I don't think so. So it's been like 12 years mem kalsi kada. To be heroes, blood on your knuckles, heroes, the world on your shoulders, heroes, giving everything you've got, fighting till the victory's won. What I like in Rohit ante, he is very 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 patient, very patient. Atlani also angry bird, also angry bird, but very good at heart, so sweetheart. కానీ I was always like constant on Rohit. అంటే ఎంత ఏమైనా కూడా నువ్వే నాకు కావాలి అన్నట్టు. వెన్ ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ రోహిత్ వాజ్ నాట్ షూర్, అంటే వద్దు ఇంకా మనకి అన్నట్టు, బట్ ఐ నెవర్ గేవ్ అప్ ఆన్ హిమ్ బికాజ్ హీ హూ వాంట్స్ టు లూజ్ సచ్ అ స్వీట్ హార్ట్. సో యా, దట్ ఈస్ వాట్ రోహిత్ is to Rishika. Yo, one on the dance floor now. Fresh beat, so deep. I got masala rhythm on the dance floor now. When they enter our lives, there's this sense of love and warmth around them. Their playfulness as kids, their love as adults is extremely beautiful to watch and to admire. On the dance floor now. I got masala rhythm, don't be late. Yo, on the dance floor now. I got masala rhythm, I got masala rhythm. I got masala rhythm, don't be late. Yo, I got masala rhythm, don't be late. I got the masala rhythm, I got the masala flow, masala flow. I got the masala rhythm, I got the masala flow, masala flow. I got the masala rhythm, I got the masala flow. I got masala rhythm, don't be late. Yo. ఫస్ట్ నాకు బాబు పుట్టాడు, తర్వాత నాకు పాపనే కావాలి అనుకుని నేను చాలా చాలా దేవుళ్ళకి మొక్కుకున్నాను. దానికి చిన్నప్పటి నుంచి దానికి పేరు చిన్ని అని పెట్టడంతో అందరు చిన్ని 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 అనేసి చాలా గౌరవంగా పెంచినాము. ఎంత అల్లరి చేసినా దాన్ని ఎవరు ఏమనేవాళ్ళం కాదు. మా తమ్ముళ్ళు, మా పేరెంట్స్ అందరూ చిన్ని అంటే చిన్ని అట్లా. మేము చిన్ని చిన్ని అనే ఏ ఇదిగా చూసామో తన లైఫ్ కూడా అలా హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకోవడం కాదు, కంపల్సరీ అలా ఉంటుందని నమ్మకం వచ్చినాకనే మేము ఒప్పుకున్నాము ఈ మ్యారేజ్కి. ఒక పర్సన్ ఫన్నీగా, ఎమోషనల్గా, కేరింగ్గా, like she has like all different kinds of mood in her, and she's like really 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 loved by everybody. Chaala caring. And it's a very 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 good combination when they both are together. I just feel like Rohit Anna is the right person who always makes sure that the child in her is really alive, and I wish them both good luck. I love you both so much. There I see, I feel, no sorrow.
like a firefly, open at night, alive and bright, chasing all shadows. Today, looking at both of you guys, it's really nice, Rishika and Rohit. Asala point lo, you know, we were kids for sure. Teenage time lo, you fell for each other. I'm so very proud and glad that you made it here, and you made the right choices, and I'm so glad you did. And Rishika choosing him as a husband is, I think that's a gift that she had done to herself, and I'm so very glad that both of them have met wherever they've met. Yeah, and happy to be a part of their journey too for the last few years. Rohit, నువ్వు కామున్నా కూడా రిషిక డెఫినెట్లీ నేను ఉండనివ్వదు. గెలికైనా కానీ షిల్ బ్రింగ్ అవుట్ ద కిడ్ ఇన్ యూ. సో జస్ట్ లెట్ హర్ బీ ద వే షీ ఇస్. I think వాళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ టోటల్ ఆపోజిట్. రిషిక ఎంత ఎక్స్ట్రోవర్ట్, రోహిత్ అంత ఇంట్రోవర్ట్. లైక్ దే ఆర్ లైక్ ఎట్లా చెప్పాలి, యిన్ యాంగ్ టైపే. వాళ్ళ మ్యాచ్ అసలు బ్యూటిఫుల్ మ్యాచ్ అసలు. ఐఎమ్ రెడీ టు సీ దేర్ జర్నీ, ఎలా వెళ్తుంది, హౌ దే గోనా స్పెండ్ దేర్ లైఫ్. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ విత్ దెమ్. She always wanted to pursue Rohit, like no matter what the scenario is, and like she really loved him so much. Since I have known her from the day one, she always mentioned Rohit since the day one. When she had to tell me the news that she wanted to marry Rohit and the engagement has fixed or the wedding has fixed, but yeah, I was really the most happiest. At the end, I'm happy that she's actually marrying Rohit, and because he is love of her life. Definitely she have like so much of love for the Rohit, so she'll definitely enjoy the rest of her life. And Rohit, good luck for you, for sure. తను చెప్పినట్టు మా కామన్ ఫ్రెండ్స్ తిన వ్యాన్. సో రోజు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఈమెను చూస్తుండే వ్యాన్లో కనిపిస్తుందా అని రోజు చూస్తుండే. దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనే ఒక ఎక్స్క్యూజ్ పెట్టుకొని ఈమె గురించి వెయిట్ చేస్తుండే. నెక్స్ట్ స్టోరీ అంతా రిషిక చెప్పినట్టు వీళ్ళు ఒకరోజు స్కూటీ నడుపుకుంటా పడ్డారు. అది నేను చూసిన. ఈమెమో నువ్వు క్లాప్స్ కొడుతుంది నవ్వుకుంటా.
అట్లా స్టార్ట్ అయింది. నాకైతే ఫస్ట్ నుండి ఒక ఆ ఇంటెన్షన్సే ఉండే, ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువ క్రష్ ఉంటుండే. సో నాదైతే ఫస్ట్ నుండి స్ట్రైట్ అదే ఇంటెన్షన్ కాబట్టి నేను క్లియర్గా అదే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుండే. ఇంకా తన గురించి అంటే తను చెప్పాలి. అదైతే ఫ్రెండ్ లాగానే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఈవెన్చువల్లీ అట్లనే అది అసలు అది ఇప్పుడు కూడా తెలియని వాళ్ళు చూస్తే ఓకే దే ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ అట్లా చూస్తారేమో కానీ అసలు మా ఫ్రెండ్ అసలు ఎవరు ఇట్లా గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ టు బీ అసలు అట్లా ఆ ఫీలింగే ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ఫ్రెండ్షిప్. ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే బాండ్, అదే కంఫర్ట్. ఏదో కొత్తగా పెళ్ళి అయిపోయినట్టు ఫీలింగ్ అసలు లేదు. యా పెళ్ళి అవుతుంది, మంచిగా ఉండవు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏదేమైనా నేనున్నా నీకు అని ఉండే, కానీ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వస్తుంది నీకు, నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటే చాలా, అంతే. నువ్వు కొట్లాడు, ఏమన్నా ఉంటే నేనున్నా నీకు, ఏమన్నా నాకు కష్టమైనా నేను ఉంటా. నువ్వు నీకు అన్నా నాకు ఇది ఉంది అంటే నువ్వు బరాబర్ రైడ్ ఉంటా. అరే నాకు అంటూ దొరికిందిరా, నా చెల్లి ఉందిరా నాకు ఆ ఫీలింగ్ అప్పుడు వచ్చింది. బట్ లవ్ యూ, బాయ్. ఐఎమ్ రియలీ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ గైస్. ఫ్యామిలీ కూడా అందరం లాస్ట్లో అందరం మంచిగా లైక్ కలిసిపోయినట్టు అందరం మంచిగా ఉన్నాము. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది బోత్ ద ఫ్యామిలీస్. రోహిత్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ. నువ్వు అస్సలు రిగ్రెట్ కావు, ఎందుకంటే నేను కూడా నా మ్యారేజ్ 6 to 7 years అయింది. ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. నువ్వు కూడా సేమ్ ఫీల్ అవుతావు అని అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్. రోహిత్ పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్న బేబీగా పుట్టాడు. ఆఫ్టర్ 6 months మంచిగా అయ్యాడు. పుట్టడం కూడా చాలా చిన్నగా పుట్టాడు అసలు. మరి మా వాడి వల్ల మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పటి వరకు. కానీ రిష్కా విషయం అంటే ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్, ఈవెన్ వాళ్ళ బ్రదర్ తోటి వాళ్ళ వైఫ్ తోటి కూడా రిషిక చాలా వీళ్ళు ఇట్లా రిలేషన్ కాబట్టి యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అయితే మాకు ఇప్పుడే పరిచయము. ఇవి అనుకున్న తర్వాత మేము ఉండేది కూడా ఒకే స్ట్రీట్ కానీ మాకు తెలియదు ఇప్పుడు. ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెయ్యాలంటే మా ఒపీనియన్ అడుగుతారు. మీకు మంచి అనిపిస్తే ఏదైనా చేయండి, లేకపోతే వద్దని మేము అదొక్కటే ఆ వర్డ్ ఒక్కటే చెప్తాము. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకుంటారు. ఇప్పటి వరకైనా కానీ. ఇంకా రిష్కా విషయం అంటే నాకు రిష్కా ఇంటర్మీడియట్ అప్పటి నుండి తెలుసు.
చాలా మంచి అమ్మాయి, అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, జోవియల్గా ఉంటుంది, ఫ్రెండ్లీగా. మేము ఇంకా ఆమె దగ్గర నో చెప్పడానికి ఏం లేవు అట్లా. ఇంకా వేరే వర్డ్స్ చెప్తాను. ఇంకోటి ఆ అమ్మాయి ఉన్నదంటే అందరు కలిసిపోతారు. ఒకటి ఫస్ట్ కలవని వాళ్ళు కూడా కలిసిపోతారు. ఇంకొకటి చూస్తే తెలియదు అంత స్వీట్గా వాయిస్ కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ చాలా బాగుంది. చిన్నప్పటి నుండి ఇంకా బ్రదర్ లాగా కాకుండా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉండేవాడు. ఇంకా ఈ చేసినా కానీ ఇద్దరం కలిసి చేస్తాం, అది మంచైనా చెడైనా ఏది ఉన్నా కానీ నేను వెనకాల ఉంటా, సపోర్ట్ అయితే పక్కా ఉంటా ఈ చేసిన. కానీ రిష్కా ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే ఆ సైలెంట్ పర్సన్కి అవుట్ గోయింగ్ పర్సన్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అన్నట్టు. సో ఇది వరకు అయింది. తెలిసినప్పుడు నేను అసలు కంప్లీట్గా తెలియదు స్టోరీ, కానీ తర్వాత కలిసిన తర్వాత ఇంకా మెల్లగా ఇంకా పక్కా రిష్కానే చేసుకోవాలి అని అందరు ఫ్యామిలీ మొత్తం ఫిక్స్ అయినాం. ఎందుకంటే రోహిత్కి బెస్ట్ మ్యాచ్ రిష్కా. మేము చాలా హ్యాపీ ఉన్నాం. నాకు రిష్కా గురించి ప్రాబ్లీ ఒక 1 year ముందు తెలుసు. ఇంకా ముందు తెలుసుంటే ఇంకా బాగుండేది. నాకు ఎట్లా అంటే తను ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా, ఇప్పుడు ఇది చెప్పాలి అంటే ఆలోచించనక్కర్లేదు, నాకు ఇది బాధ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వెంటనే, ఈ మధ్య అయితే వెంటనే కాల్ చేయాలనుకునే పర్సన్. అసలు తను పరిచయం అయిన తర్వాత నేను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కన్నా తనకే అన్ని కాల్ చేసి చెప్తాను. వెల్కమ్ టు న్యూ లైఫ్, మ్యారేజ్ లైఫ్. నీ పార్ట్నర్ రోహిత్. ఐ హోప్ ఈ అండర్స్టాండ్ నీకు అన్నీ బాగా నేను అర్థం చేసుకుంటాడో నాకు తెలుసు. మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ రిమెంబర్ యూ, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ అంటే ఏదైతే నువ్వు చేస్తావు అది రిజెంబుల్స్ మై హస్బెండ్, అది రంజిత్. అండ్ ద వన్ పర్సన్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ ఐ సే, ఎవరైతే మీ మామ తిట్టలేదో ఇప్పటివరకు, నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ వర్డ్ అనలేదో, దట్ ఈస్ యూ. అది నీకు తెలుసు, ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. సో దట్ ఫీల్స్ దట్, అంటే అది చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది హౌ స్పెషల్ యు ఆర్ అనేది ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. మీరు రోహిత్ అన్న లైక్ చాలా మంచి కపుల్. ఓకే, మీ గురించి తెలుసు. సో లవ్ యూ మీ ఇద్దరిని, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇద్దరికి. ఓకే, లవ్ యూ ఇద్దరికి. సత్యం సర్వమంగళ్యమే శివగామి ప్రాణ సౌందర్యమే. సత్యం సర్వమంగళ్యమే శివగామి సౌందర్యమే. ప్రేమ సార సంకల్పమే. మంచిగా ఉండాలి అనేది నాకు చాలా డేరు ఏదంటే అది చేయగలుగుతుంది. చాలా ఓపిక కూడా, అంత కోపం ఉంటుంది, అంత ఓపిక కూడా ఉంటుంది. చాలా డేర్నెస్, ఎక్కడైనా కాంపిటీషన్లో నెగ్గి హ్యాపీగా ఉండగలుగుతుందని నమ్మకం మాకైతుంది. వాళ్ళ ఇద్దరి జర్నీ, మా డ్రీమ్, మా లైఫ్కి మేము సక్సెస్ చేసినాం. వాళ్ళ జర్నీ చాలా హ్యాపీగా నడవాలనేది మా కోరిక, అంతే, ఇంకేమీ లేదు. వాళ్ళు హ్యాపీ ఉంటే మేము హ్యాపీ. బెస్ట్. కూతురు ఒకటి, బాబు ఒకటిగా అందరూ సేమ్. రోహిత్, నా కూతురిని మంచిగా చూసుకుంటామని ఆశిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ.
మా చిన్ని అంటే మాకు ఒక ప్రాణం. మామయ్యలకు, నాకు, తాతయ్యకు ప్రాణం. మ్యారేజ్ చేసుకుని పోతుంది అంటే చాలా బాధ ఉంది. మేమంటే చాలా ప్రాణం మా చిన్నికి. ఇక్కడ వచ్చేసింది. అమ్మా నాన్న చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని వేడుకుంటున్నాము. మా అమ్మాయిని చాలా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న మా మహాలక్ష్మి మీకు కన్యాదానం చేస్తున్నాము, స్వీకరించండి. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న మా అమ్మాయిని మీరు కూడా చక్కగా చూసుకుని ఆనందంగా ఉండి అన్యోన్య దాంపత్యంతో స్వీకరించి ఆనందంగా ఉండమని ప్రార్థన. ఫ్యూచర్ అంతా చాలా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. హ్యాపీగా ఉంటుందని నమ్ముతున్నా, అలాగే ఉండాలని మా ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు మీతోటి ఉంటుంది. పరిచయమే పరిణయమై 7 అడుగులు నడిచిన క్షణమే ఈ బంధం శాశ్వతమని సంతకమే చేసామోనే చిరుసగమే చేయాలి నీ పైనం తోడు నీడై సాక్ష్యంగా నిలవాలి ఇరువురము ఒకటే మాటై. రిషిక, రోహి, మీరు ఎప్పుడు ఏదున్నా ఒకరికొకరు మంచిగా చెప్పుకొని ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మీకు మీరే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. మంచిగా ఉండాలి ఎప్పటికీ. గొడవ పడకూడదు లైఫ్లో. ఒకరు అనుకున్నా ఒకరు ఉండాల, ఒకరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. శాశ్వతమని సంతకమే చేసామోనే చిరుసగమే చేయాలి నీ పైనం సాక్ష్యంగా నిలవాలి ఇరువురము ఒకటే మాటై. పెళ్ళైన జీవితాన్ని సుఖ సంతోషాలతోటి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని సుఖశాంతులతో ఉండమని కోరిక. All the best. So starting a new life, బాగుండాలి, కెరీర్ వైజ్, ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీథింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. చాలా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ లీడ్ చేయాలి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎప్పుడు తోడు ఉంటాము. అస్సలు ఇంకా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లాగా అనుకో. ఎట్లా అంటే నువ్వు నాకు సిస్టర్ లాగా. నాకు ఇప్పుడు సిస్టర్ లేదు అన్న ఫీలింగ్ ఏం లేదు. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. మరై లాగే
పుట్టిందంటే చాలా సంతోషమైంది. దాన్ని ప్రేమ గల గుణం, మొండి గుణం ఏం కాదు, చాలా ప్రేమ గల గుణం, మంచిది. మొండి ఏం చేయకపోయేది, తాత ముఖాల మీద వేసుకొని ఇట్లా జోకొడితే నిద్రపోయేది, రోజు తనే పండబెట్టేది. కానీ దగ్గర లేకపోయే, ఇంత దూరం వచ్చే ఇక్కడ ఉండే అన్న బాధే నా మనసులో ఎక్కువ అవుతుంది. Congratulations.